राधे राधे बंधुरा आमार चैनल अंकिता बुटिक्से आपनादेर सबाइके स्वागत जानाच्छि। आज के आमी 28 साइज प्रिंसेस काट ब्लाउज काटिंग निये चले एसेछि। तो चलुन भिडियोटी शुरू करी। एटा आमार लाइलिन। प्रथमे आमी लाइलिनटा केटे नेब। आमी मेजारमेंट स्क्रिने दिए दिएछि। तो आमार बैक पार्टटा ओपेन होबे, तार जोन्नो आमी जे दिकटा खोला साइड सेटा निजेर दिके राखछि और जेटा बंद साइड सेटा बाइरेर दिके राखछि। तो प्रथमे जे कोनो ब्लाउज काटिंग करते गेलेई जत लेंथ थाके ब्लाउजेर तार थेके 1 इंची बेशी निते हय। तो आमी सेई 1 इंची बेशिटा नीचेर दिके निये निয়েছি। एबारे ब्लाउजेर लेंथ आछे 12.5 इंची। और जेहेतु आमार बैक पार्टटा ओपेन आछे तार जोन्नो आमी हाफ इंची बैक पार्टे एक्सट्रा निये निচ্ছি हुक आईपट्टिर जोन्नो। एबारे लेंथ निये नेब 12.5 इंची। और आमार एक्सट्रा नेবার दरकार नेই जेहेतु आमी 1 इंची एक्सट्रा नीचेर दिके আগেই নিয়ে নিয়েছি। এবারে 12.5 इंचीते যেখানে নিয়েছি সেখানে একটা দাগ টেনে দিলাম। আর যে ওখানে শোল্ডারের মাপটা নিয়েছি সেখান থেকে 5.5 इंचीते একটা পয়েন্ট দিলাম, ওটাতে আমি আর্ম হোলসের মাপটা নেব। সেখানেও একটা দাগ টেনে দিলাম। এবারে আমি নিয়ে নেব ব্লাউজের ব্যাক পিটের লেন্থটা। ব্যাক পিটের লেন্থটা আমার আছে 8.5 इंची। तो सेखान थेके आमी 8.5 इंचीते लेंथटा निये निलाम। और जेहेतु आमार एटा 28 साइजेर ब्लाउज आछे तार जोन्नो आमी एखाने शोल्डार निये नेब 4.5 इंचीते। और जे आमी हाफ इंची हुक आईपट्टिटा छेड़े आमी 4.5 इंची निচ্ছি। और नीचेर दिके आमी 4.5 इंचीते निচ্ছি 2 सूत मतन बाड़िए। और एबारे दागगुलो टेने दिलाम। और जत आमार चेस्ट आछे 28 इंची ताके 1/4 करले 7 इंची और 2 इंची एक्सट्रा निये निलाम। आर्म होल्से आमी जे निয়েছি 5.5 इंची सेटा अर्धेक करे परे सेखान थेके आमी आर्म होल्सेर गोलाइटा दिए देब। और सामान्य एकटू नीचेर दिके आमी 2 सूत मतन नामिয়ে नेब, ताहले एटा आमार ब्लाउजटा फिटिंगस भालो आसे। एबारे गला आमी निয়ে नेब एखान थेके 2 इंची। हुकेर जे हाफ इंचीटा छेड़ेई किन्तु सब मापगुलो नेब। नीचेर दिके आमी 2.5 इंची निये निलाम जेहेतु गलाटा एकटू डिप आछे और आमार राउंड शेप आछे, आमी सेखाने राउंड शेपटा दिए देब। आपनारा आपनादेर इच्छा मतन शेप दिते पारेन। एबारे कोमर निये नेब। कोमर आछे आमार 24 4 भाग करले हय 6 इंची। तो आमी 6 इंची निये निচ্ছি। और 1.5 इंची आमी निচ্ছি पिछन पाटे जे डट्स देबो तार जोन्नो। और 2 इंची एक्सट्रा निয়েছি সেই 2 इंचीटा निয়ে নিলাম। নিয়ে আমি ফিটিংস লাইন আর এক্সট্রা যেটা নিয়েছি পরে বাড়ানো হবে সেই লাইন দুটো টেনে দিলাম। আর কোমরে পিছনের পাশে যে ট্যাকিংটা দেবো যত কোমর হবে তাকে হাফ করে নিয়ে ট্যাকিংটা দিতে হবে। এটা সব ব্লাউজের সাইজের একই। নিয়ে 1.5 इंची आमी टैकिंग देव, सेटा दुदिके हाफ हाफ करे निये निलाम। ताहले पिछन पार्टटा आमार ड्रयिंग करा हये गेले एटा आमी काटिंग करे निচ্ছি। एबारे सामने पार्टटार जोन्नो आमार जे क्लोज दिकटा आछे कापड़ेर बंद दिकटा सेई दिकटा आमी निजेर दिके नेब। जे आमार सामने दिकटा बंद आछे और पिछन दिकटा ओपेन आछे। निये प्रथमे हाफ इंची आमी प्रिंसेस काट ब्लाउज काटिंग करते गेले प्रथमे हाफ इंची एक्सट्रा फ्रंट पार्टे निते हय पिछने जा माप थाके तार थेके। और यदि पैडेड ब्लाउज करते चान ताहले आरो हाफ इंची माने आरो एक्सट्रा 1 इंची बेशी निते हय। एबारे आमी हाफ इंची बेशी निये और एदिके जे हाफ इंची आमी हुक आईपट्टी निয়েছি सेटा छेड़े परे आमी पिछन पार्टटा बसिए दिलाम। निये प्रथमे बाइरेर आउटलाइनटा बेर करे निलाम। নিয়ে সব মাপগুলো আলতো হাতে নিয়ে নিলাম। আর পিছন পাটটা এবার আমি উঠিয়ে দেবো, এটা আমার আর দরকার নেই। এবার আমি শোল্ডার যতটা আছে আমি দেখে নিচ্ছি যে শোল্ডারটা আমার ঠিক আছে কি না। আর আর্ম হোলসের এখানে আমি দাগটা টেনে নিচ্ছি, তাহলে মাপটা দেখাতে সুবিধা হবে। এবারে ওপরে যে আমি মাপটা নিয়েছি সেখান থেকে হাফ ইঞ্চি নিচে फ्रंट पार्टर
গোলাই শেপটা দেবো। গলা 2 ইঞ্চি নেওয়া আছে, 2 ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি। আর সামনের দিকে আমি গলার লেন্থটা নিয়ে নিচ্ছি 6 ইঞ্চিতে। আর এখানেও আমি 2 ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে একটা বক্স করে দিলাম। আর সামনের পাটটাও আমার গোল হবে, তার জন্য ওখানে গোলাই শেপ দিয়ে দিলাম। এবারে আমি নিয়ে নেব বাস পয়েন্টটা। বাস পয়েন্টটার মাপ আছে যত চেস্ট আছে, এখানে মেপে নিয়ে আমি এখানে বাস পয়েন্ট নিয়ে নিয়েছি 9 ইঞ্চিতে। আপনাদের যতটা বাস পয়েন্ট থাকবে সেইটা আপনারা মেপেই নেবেন। যদি বডি থেকে মেজারমেন্ট নিচ্ছেন তো বডি থেকে দেখে নেবেন, আর যদি ব্লাউজ থেকে নিচ্ছেন তো ব্লাউজ থেকে দেখে নেবেন। আর এখানে আমি যে কত দূরে নেব সেটা যত চেস্ট থাকবে তাকে 10 দিয়ে ডিভাইডেড করলে আমার 2.8 হয়ে যাচ্ছে। তো আমি এখান থেকে মোটামুটি 3 ইঞ্চি নিয়ে নেব। আর নিচের দিকে 1/2 ইঞ্চি কমিয়ে 2.5 ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে দুটো পয়েন্ট করেছি, পয়েন্ট দুটো আমি মিলিয়ে দিচ্ছি। এবারে আর্ম হোলসের কাছে যে আমি দেবো ওইটা কতটা দূরত্বে, এখান থেকে শোল্ডার থেকে মেপে নিয়ে 5.5 ইঞ্চি দূরেও দিতে পারেন, নয়তো কর্নার বরাবর আপনি টেনে নিতে পারেন। নিয়ে এখানে রাউন্ড স্কেলটার সাহায্যে এভাবে শেপ দিয়ে দেবে, তাহলে শেপটা ভালো আসে। আর আমি যে ট্যাকিংটা দেবো প্রিন্সেস কাটের সেটা দেবো 1.5 ইঞ্চিতে। মোটামুটি 28 থেকে 32 সাইজ অবধি কিন্তু 1.5 ইঞ্চিতেই ট্যাকিংটা ঠিক হয়। নিয়ে ওখানে প্রিন্সেস কাটের শেপটা দিয়ে দেবো। আর আর্ম হোলসের দিকে এখানে যে আমি দাগ দিয়েছি সেখান থেকে 1/2 ইঞ্চি সরে একটা পয়েন্ট করে দেবো, সেটাও এখানে বাস পয়েন্টটার সঙ্গে এভাবে স্কেলটা রেখে টেনে নেব। তাহলে আমার এই দিকে যে এই জায়গাটা আর এখানে দুটো জায়গা আমার মাইনাস হলো। এখানে যে 1/2 ইঞ্চি করে গেল, তার জন্য আমি 1 ইঞ্চি নিলাম এক্সট্রা, আমার সেলাই যাবে আর ওখানে কাট হলো। আর এদিকে ট্যাকিংয়ের জন্য 1.5 ইঞ্চি, সে 1.5 ইঞ্চিটা নিয়ে নিলাম, নিয়ে ওখানে লাইনটা টেনে দিলাম। এবারে পিছন পাটটা নিয়ে যেটা আমি 1/2 ইঞ্চি বেশি নিয়েছিলাম সেটা এভাবে যে ওখান থেকে 1/2 ইঞ্চি আমি যে প্রিন্সেস কাটের শেপ দিয়েছি সেখান অবধি টেনে নিলাম। এবারে আমি কাটিং করে নেব। তার আগে অবশ্যই মেপে দেখে নেব যে দুটো আমার আর্ম হোলসের কাছে মাপটা ঠিক আছে কিনা। আমি একই সাথে হাতেরও কাটিংটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তে সামনে পাটটা কাটিং হয়ে গেল, গলাটাও কাটিং করে নিচ্ছি। এবারে হাতের জন্য ডবল ভাঁজে কাপড়টা ফোল্ড করে নিলাম 2 ভাঁজে। তারপরে পিছন পাটটা নিয়ে নেব। পিছন পাটটা নিয়ে আমি শোল্ডার থেকে আর্ম হোলসে অবধি মেপে দেখে নেব। তো আমার এখানে 6 ইঞ্চি আছে, আমি 6 ইঞ্চি আর 2 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি, নিয়ে আমি টোটাল 8 ইঞ্চি নিয়ে নেব। আর যখনই হাতাও কাটিং করবে তখনও 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিতে হবে, তার জন্য আমি 1 ইঞ্চিটা নিচের দিকে এক্সট্রা নিয়ে নিচ্ছি। 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নেওয়ার পরে যা মাপ থাকবে সেই হাতের মাপটা পুরোপুরি নিয়ে নেবে। তো আমার এখানে হাতের মাপ 9 আছে, তো আমি যে 1 ইঞ্চি দাগ টেনেছি সেখান থেকে 9 ইঞ্চিতে নিয়ে নিলাম। আর 9 ইঞ্চিতে যে নিলাম, এবারে আমি কত দূরে আর্ম হোলসের গোলাইটা দেবো। তো আমার এখানে আছে আর্ম হোলসটা, আমি পিছন পাটটা মেপেছি 6 ইঞ্চি, তো 6কে হাফ করে দেবো, তাহলে 3 ইঞ্চি হচ্ছে। তাহলে আমি ওপর থেকে 3 ইঞ্চি নিচে আমি এখানে ডাউনটা দেবো হাতের। ডাউনটাও কততে দেবে তাহলে একদম পরিষ্কার বোঝা গেল যে যত আর্ম হোলসের মাপ থাকবে সেটাকে হাফ করে দিয়ে ডাউনটা নেবে। আর এখান থেকে আমি 3 ইঞ্চি নিয়ে পরে কোনাকুনি দাগ টেনে দিলাম, নিচে 3 ইঞ্চি নিলাম,
সেখান থেকে 1/2 ইঞ্চি নিচে দাগ দিয়ে আমি হাতের গোলাইয়ের শেপটা দিয়ে দেব। আর আমি যখন ব্লাউজটা কাটিং করব তখন সামনে পাটে ছ্যাটিংটা দেবো। এবারে হাতের আমার মোহরি আছে 8.5 ইঞ্চি, তো 8.5 ইঞ্চিকে হাফ করে নেব, নিয়ে 4.25 ইঞ্চি আর 2 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে আমি এই পয়েন্টগুলো এবারে মিলিয়ে দেবো। তো এই রাউন্ড শেপের স্কেলের সাহায্যে আপনারা শেপ দেবেন, তাহলে এই হাতটা যখন আপনারা সেলাই করবেন তখন হাতে কুঁচ দাঁড়াবে না বা হাতটা লুজ হবে না। তো হাতাটাও কাটিং হয়ে গেল। এবারে আমি মেন ফেব্রিকের ওপরে লাইলিনটা বসিয়ে কাটিং করে নেব। তারপরে আমি চলে আসব একদম সেলাইয়ে। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওগুলোতে কমেন্ট করবেন এবং লাইক করে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আমার সমস্তগুলো কাটা হয়ে গেল। এবারে আমি চলে আসছি মেশিন। তো প্রথমে আমি পিছন পাটটা আগে সেলাই করে নেব। তার জন্য আমি পিছন পাটে কাপড় দুটো প্রথমে মেন যে আমার ফেব্রিকটা সেটা বসাবো, তারপরে অস্তরের কাপড়টা মুখোমুখি বসিয়ে নেব, না তো অনেক সময় উল্টো পাল্টা হয়ে যায়, যেহেতু এটা আমার পিছনে ব্যাক পার্ট আছে ওপেন, তার জন্য। তো এভাবে বসিয়ে নেব। তারপরে নিচে আমি দিকটা 1/2 ইঞ্চি ধরে সেলাই করে নেব। আমি দুটো পার্টি একসঙ্গে এভাবেই করে নিলাম যাতে ভুল না হয়, তার জন্য। অনেক সময় গন্ডগোল হয়ে যায়, একই দিকে হয়ে যায়, তার জন্য এটা কিন্তু প্রথমে যখন স্টার্টিংয়ে শুরু করবেন এভাবেই করবেন, দেখবেন কিন্তু ভুল হবে না। তারপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে দিলাম, নিয়ে কাপড়টা উল্টিয়ে গোটা অস্তরটার সঙ্গে মেন ফেব্রিকটা আমি অ্যাটাচ করে নিলাম। তারপরে যে এক্সট্রা কাপড়টা থাকবে সেই কাপড়টা কাটিং করে নেব। এভাবে আপনারা কাটিং করে দেখবেন, কাটিং করতে আপনাদের স্টিচিং করতেও অনেক সুবিধা হবে। তারপরে আমি হুকের যে ঘর হবে সেইটা আমি এভাবে কাপড়টা প্রথমে যে আমি হুকের ঘর করব সেই কাপড়টা নিচে রাখলাম, আর ব্লাউজের কাপড়টা উপরে রেখে নিচের দিকে 1/2 ইঞ্চি আমি মুড়ে দিলাম। নিয়ে যখন সেলাই করব তখন কাপড়টা ঘুরিয়ে দেবো, নিয়ে ওখানটাতে একটা সেলাই মেরে দিলাম, তাহলে আমার নিচেরটার সঙ্গে কাপড়টা সমান হয়ে গেল। এবারে এক্সট্রা যে থাকলো সেটা কাটিং করে নিয়ে কাপড়টা ডবল ভাঁজ করে হুকের পট্টির ঘরটা আমি প্রথমে এক চাপ সেলাই দিয়ে দেবো, তারপরে আর একটা পাশে সেলাই দিয়ে দেবো। এভাবে দুটো সেলাই দিলে ফিনিশিংটা ভাল লাগে দেখতে। নিয়ে এক্সট্রা যেটা থাকবে সেটা কাটিং করে নেব। এবারে হুকের পট্টিটার জন্য আমি শুধু ফেব্রিকটা এই লাইলিনটা নিলাম, নিয়ে তারপরে লাইলিনটা নিচের দিকে রেখে ওই একইভাবে সেলাই করে নিলাম। এক চাপ উপরে একটা সেলাই দিয়ে অস্তরটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে হুকের পট্টিটা করে নিলাম। তারপরে যে এক্সট্রাটা থাকবে সেটাও কাটিং করে নেব। তাহলে আমার পিছন পাটটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে আমি চলে আসব সামনে পাটটাতে। সামনে পাটটার জন্য আমি প্রথমে যে আমার মাঝখানে কাপড়টা আছে সেটা আমি প্রথমে লাইলিনটার সঙ্গে পুরোটা অ্যাটাচ করে নেব। তারপরে যে এক্সট্রা অংশটা বেঁচে থাকবে সেটা কাটিং করে হয়ে গেল সেলাই। এবার এক্সট্রা অংশটা আমি কেটে নেব। তবে প্রিন্সেস কাটের আর একটা পার্ট আছে সেটাও আমি লাইলিনটার সঙ্গে অ্যাটাচ করে নেব।
তারপরে যে পাটটা এরকম করে ফেলে রেখে দেবো, ফেলে পরে দুদিকে দুটো পাট রেখে দেখে নেব কোনটা কোন পাটের, তার সঙ্গে অ্যাটাচ করে নেব, নিয়ে 1/2 ইঞ্চি সরে সেলাই দিয়ে দেবো। দুটো একসঙ্গে অ্যাটাচ করে সেলাইটা যখন দেবো তখন খুব সাবধানে সেলাইটা দেবেন, তাহলে শেপটা ঠিক আসবে। নয়তো অনেক সময় সেলাইটা কম বেশির জন্য শেপটাও কিন্তু ঠিক আসে না। তো অবশ্যই ডবল করে সেলাই দিয়ে দেবে। একইভাবে আমি দুটো পার্টই সেলাই করব। আর যখনই সেলাই করবেন নিচের দিক থেকেই কিন্তু শুরু করবেন। আর আর্ম হোলসের কাছে যদি কোনো কম বেশি হয় তখন আপনি এটা ছাটিং করে দিতে পারবেন। দুটো পার্টই আমার সেলাই হয়ে গেল, তার মাঝে আমি ছোট ছোট 2-3টে কাট লাগিয়ে দেবো, তাহলে শেপটা ঠিক মতন আসবে। এবারে পিছন পার্টটার সঙ্গে নিয়ে আমি শোল্ডারটা অ্যাটাচ করে নেব। তারপরে আমি দেখে নেব সাইডগুলো আমার কতটা, হাফ ইঞ্চি আমি যেহেতু পিছন পাটটা মুড়েছি তার জন্য সামনে পাটটাও আমি 1/2 ইঞ্চি, নিচের দিকটাতে 1 ইঞ্চি আমি লাইলিন কেটে সেটা ডবল ভাঁজ করে 1/2 ইঞ্চি করে আমি মুড়ে নিলাম নিচের পটিটা। তারপরে অস্তরটা ঘুরিয়ে তার উপরে আমি 1 চাপ সেলাই দিয়ে দিলাম, নিয়ে সেইটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিলাম, নিয়ে ওপরে একটা রাফ সেলাই দিয়ে দিলাম। ওটা পরে আমি হেম সেলাই করে নেব। এটা হয়ে গেল সামনে পিছন অ্যাটাচ। এবারে আমি হাতগুলো অ্যাটাচ করে নিলাম লাইলিনটার সঙ্গে। ওটা আমি দেখাইনি যেহেতু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তার জন্য। এবারে আমি যে হাতের কাট যেটা সামনে পাটের সঙ্গে আমি অ্যাটাচ করব সেটা আমি 1/2 ইঞ্চি ছাটিং করে নিলাম, যেটা ফ্রন্ট পার্টের সঙ্গে হবে। তারপরে এরকমভাবে বসিয়ে দেখে নেবে কোনটা ফ্রন্ট পার্টের সঙ্গে। তারপরে মিডিলে একটা কাট লাগিয়ে শোল্ডারের যে সেলাইটা আছে সেই বরাবর দুটো হাতটা আর যে ব্লাউজের পাটটা আছে সেটা ধরে সেলাই করে দেবে। তো এক ধারটা হয়ে গেল, আবার ওটা উল্টে পরে এধার থেকেও শুরু করে আর একটা সেলাই দিকে করে দেবো। সেলাইগুলো অবশ্যই ডবল দেবেন, তাহলে শক্ত হবে। তাই আমার হাত দুটো একটা হাত বসানো হয়ে গেল, ওটাও একইভাবে আমি বসিয়ে নেব। একইভাবে আমি ছাটিং করে দিলাম। এবারে যখন আমি ফিটিংস দেবো তখন প্রথমে আমি সোজা দিকে ফিটিংসটা লাইনটা টেনে নেব। আমার যে আর্ম হোলসের সেলাইটা আছে সেটা আমি ওপর দিকে করে দেবো, নিয়ে এভাবে সোজা দিকে একটা সেলাই দিয়ে যে ফুপিগুলো বেরিয়ে আছে সেগুলো কাট করে কাপড়টা উল্টে নেব। উল্টে নিয়ে তারে 1/2 ইঞ্চি সরে আমি একটা সেলাই দিয়ে দেবো। একইভাবে আমি দুদিকটাই করে নেব। তারপরে যখন ফিটিংসটা করব আমি মেন যে পিছনে দিয়ে হুকাই পট্টিটা সেখান থেকে 6 ইঞ্চি মেপে নেব। আর তারপরে আমি দেখে নেব কতটা আমার এক্সট্রা হচ্ছে। তো ওদিকে আমার 1.5 ইঞ্চি এক্সট্রা হচ্ছে, তো 1.5 ইঞ্চি করে আমি আর্ম হোলসের কাছেও নিয়ে নিলাম, নিয়ে লাইন টেনে দিলাম। তারপরে সেই লাইন বরাবর আমি একটা সেলাই দিয়ে দেবো। আর তারপরে সেখান থেকে 1/2 ইঞ্চি সরে আর একটা সেলাই দিয়ে দেবে। যদি পরে বাড়ানো যায় তখন ওই সেলাইটা খুলে বাড়িয়ে নেবে। আপনি তারপরে 2-3টেও দিতে পারেন। তো একইভাবে আমি দুদিকটাতে কিন্তু সেলাইটা করে নিলাম। তারপরে আমি গলার পটিটা বসিয়ে নেব। এভাবে আপনারা ফিটিংসের সময় এভাবে ফিটিংস করবেন, দেখবেন আপনাদের ব্লাউজ কিন্তু একদম পারফেক্ট ফিটিং হবে। এবারে গলার পটিটার জন্য 1 ইঞ্চি থেকে 1.5 ইঞ্চি মাপে উড়েবি পট্টি কেটে নেব, নিয়ে এভাবে গলার পটিটা বসিয়ে দেবে।
এখানে চাইলে আপনারা পাইপিনও দিতে পারেন, কিন্তু আমার কাস্টমার আমাকে বলেনি পাইপিন দিতে, তার জন্য আমি কাপড়ের পটি দিয়েই বসিয়ে দিলাম। নিয়ে ছোট ছোট কাট লাগিয়ে দেবো। নিয়ে এভাবে অস্তরটা 1/2 ইঞ্চি মুড়ে বা 2 সুত মতন মুড়ে সেলাই দিয়ে দেবো একটা। তারপরে যে এক্সট্রা অস্তরটা থাকবে সেলাই করার পর সেটা কাট লাগিয়ে দেবো। নিয়ে তারপরে ওটা আমি হেম সেলাই দিয়ে দেবো। ব্লাউজটা তৈরি হয়ে গেল। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতন এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।